It's a press briefing about tomorrow's Kite Festival, and since our CEO, Mr. Vinayak, has been leading this from the beginning, and for the benefit of everyone, we would be briefing the press. This press briefing will be in English only, so that everybody can actually understand. So I'll hand it over to CEO Vinayak. Thank you. So tomorrow, that is 17th and 18th, we'll be having the 9th edition of our International Kite Festival. The Kite Festival is majorly sponsored by ONGC MRPL, and it will be completely operated by Team Mangalore. So for tomorrow and day after tomorrow's Kite Festival, we'll be having around 62 flyers, out of which 30 will be international flyers from 15 different countries. 32 will be Indian flyers from different states of the country. So this year we have decided that we'll be holding this in a particular kite festival on Blue Flag, the Nirbavi Blue Flag Beach. So this year we decided to change the venue because we wanted a broader beach space, as well as since the venue is easily accessible by ferry. From Sultan Batteri we have a ferry access, and then from the main beach we'll be having battery vehicles operated by Team Mangalore. So there will be around 10 different parking lots with facilities for around 1200 for 1900 cars, parking facilities for 1900 cars, and there will be battery operated vehicles which will be transporting people from the parking spaces to the venue. Apart from this, we have also ensured that from KIOCL Circle, we'll be having bus services from the circle to the venue. So this year, as a new thing, we are also doing night flying. So that will be in the evening. Team Mangalore will be giving you more details about how many flyers and what timings the night flying will be done. Uh, Apart from that, I largely want to thank all the international flyers who have been here 2 days before the event, and we hope that Mangalore is treating you well, like it always does. And we hope to see you soon, like see you more and more every festival. Apart from this, one more thing, like Team Mangalore is doing some beautiful spectacles such as Kathakali, Yakshagaruda, Pushpaka Vimana, Vibhishana, and the latest creation Ratha, so that they can display about the culture in this of this Karavali land. Remaining, I think Pran can give. Okay, Prashant can give the additional details. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು 9ನೇ ಬಾರಿಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1995ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲವು ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಸದ್ದುಗದ್ದಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಒನ್ ಸ್ಕೈ ಒನ್ ಅರ್ತ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಟ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಗಾಳಿಪಟ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ಸವ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ. ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಹೃದಯರು ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಲ್ಲಿಯ ನಂತರ ನಮಗೆ ಅನತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಪಟ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಸರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕನಸು ಕೂಡ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು.
ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿಂತಹ ಒಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದವರು MRPL ONGC MRPL ಸಂಸ್ಥೆಯವರು. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು 2004ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅನಂತರ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಸದಾ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಕೈ ಎತ್ತುವಂತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಾಯಿತು. ಅನಂತರ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ, ಹೊಸ ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಏನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗಲೂ ನಾವೊಂದು ಗಾಳಿಪಟ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 4 ವಿಭಾಗಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಂಥದೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಉತ್ಸವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ, ನಮಗೆ ಉತ್ಸವ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗಾಳಿಪಟದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗರು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದೇಶದ ಗಾಳಿಪಟ ಮಿತ್ರರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಬರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ, ವಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಇವರೆಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಅದುವೇ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್.